कहो तबैल पार आप लखें बड़े धे संताप सुत अजीत सिंह की अनहारी निकट बिठायो पिक सुख भारी चौकई कहो तबैल पार आप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी दी महान किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तलन विखे बड़ी भावना के सहित शाम के सजे हुए दीवाना विच हाज़रियां भर रहे हाँ। सजे हुए दीवाना विच गुरु के कीर्तनीय सिंघां दे पासों गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन तथा गुरु के ग्रंथी सिंघां पासों रहरास साहिब जी के पाठ सरवण करके आनंद माणिया है, लाहा प्राप्त किया है। सतगुरु जी के इस अस्थान के उत्ते नित्ता प्रति दे चल रहे नियम के मुताबक आपां लंबे समय तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा सतगुरां का सोहना सुंदर इतिहास सरवण करते आ रहे हाँ। वडभागी रूहां नित्ता प्रति गुरु चरणों में जुड़ के लाहे प्राप्त करदियां हन। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पुत्रां दे दानी साहिब कमाल अमृत के दाते साहिब जी का सोहना सुंदर इतिहास चल रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दिल्ली विखे आए हुए हैं। इत्थों दीयां संगतां ने बड़ी भावना नाल सतगुरु साहिब जी की सेवा की। सतगुरु जी की इच्छा मुताबक सतगुरु जी नूं बेड़ियां दे विच बिठा के किश्तियां दे विच बिठा के दिल्ली की सैर करवाई, जमुना नदी के राही लाल किला दिखाया। इस डर के कारण नगर दे विच लैके ना गए कि इस नगर के बहुत सारे जिहड़े सैयद हन, तुरक हन, मुगल पठान हन, उन्हां दे कई रिश्तेदार सतगुरु जी के नाल जंग लड़ते हुए वो मारे गए हैं। सतगुरु जी ने अपने वारां दे नाल उन्हां नूं मौत के घाट उतारिया है। मतां कोई किते लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस करके सतगुरु साहिब जी नूं बेड़ियां दे विच बिठा के सिंघां नूं मोती बाग तक दूरबीन दे राही सारियां जगह दिखाइयां। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने आके संगत नूं हुक्म किया कि भाई सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का जिस जगह के उत्ते भाई लखी शाह वणजारा लबाणे सिखां ने वणजारे सिखां ने संस्कार किया, वह जगह लभो। सियाणे सिखां ने भाल करके दस दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत सारा धन पदार्थ दे के संगतां नूं कहा कि इत्थे सतगुरु साहिब जी की यादगार गुरुद्वारा साहिब स्थापन करो। इस तरह किया गया। सतगुरु साहिब जी जदों दिल्ली दीयां संगतां तो विदायगी लैके चलण लगे, संगत ने बेनती कर दी, महाराज आप जी कृपा करो, अपने सदर्श कोई करनी कमाई वाला महापुरुष, कोई सिख, कोई सिंह खालसा इत्थे छड्ड जावो जिस विचों सानूं आप जी दे दीदारे हुंदे रहण, असीं आप जी दे सन्मुख उहदा मान सन्मान करिए। ये दिल्ली दे विच बहुत दुनिया वसदी है, इत्थे सिੱਖੀ बहुत फैलेगी जेकर आप जी कोई जिम्मेवार सिंह इत्थे छड्ड जांदे हो। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अपने महल साडे सत्कारयोग माता सुंदरी जी नूं हुक्म किया कि हे सुंदरी तुसीं इस जगह के उत्ते टिक जाओ। पर माता जी बड़ा बराग करते हैं कि मेरा पुत्र अजीत सिंह वो पहला ही शहीद हो चुकिया है, मेरी सस नालों विछोड़ा पै चुकिया है, छोटे साहबजादियां नालों हसदा वसदा परिवार आनंदपुर साहब दे विच सी, पर वो गल्लां पिछे रह गईयां। हुण तो सतगुरु जी इन्ने दुखां दे विच भी मैनूं आप जी दा आसरा, आप जी दे चरनां विच रहिंदी आ तां मेरा मन लग्या रहिंदा है, आप जी मैनूं विछोड़ो ना।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਮਰਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਰਵਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਤਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਸੰਦਗਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ 1804 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸਤੀ ਜੋੜਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਹੂਬਹੂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਸੁੰਦਰੀ, ਆ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਗੀ, ਪਾਲ ਵੀ ਲੈਂਗੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਤੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਹਿਓ ਤਬੈ ਲੈ ਪਾਰੋ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਸੁੰਦਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਲਾਕੈ ਬੜ ਦੇ ਸੰਤਾਪ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਨਹਾਰੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਪਿਕ ਸੁਖ ਪਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਤ ਕੀ ਆਇ ਸੁਲੇਹਤ ਪਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ। ਸੁਧਈ ਕੋ ਕੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਲਕ ਭਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਸਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਲਕ ਖੇਡਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਲਫਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮਥੁਰਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲੰਗੋਟਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਜਟਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਥੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਭੈੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬੋ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਚਰਨਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਡਿਆਏ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਭਦੌੜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ,
ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡੜਹੇੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੀ ਬੂਟੀ ਜਗਤ ਜੂਟ ਤੰਬਾਕੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਏ ਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਲਿਓ ਹਰਕ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਪੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਰ ਰਾਖਣ ਹਿਤ ਬੋਲੇ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਸਾਧ ਕੇ ਰਹੋ ਥਿਰ ਵੈਕਈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੋ। ਕਿਆ ਲੈਂ ਦਖਣ ਦਿਸ ਜਾਕੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਬਿਦਨ ਤੇ ਬਸੈ ਸੁਖਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹੋਗੇ। ਪੂਜੈ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗਮਨ ਨਰਕ ਸਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਤ ਕੋ ਬਹੁ ਦੁਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗਾਡੋ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਾਢਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਰਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਅਟੋ ਆਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗਮਨ ਬਿਕੈ ਨਹਿ ਸੰਕਟ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਜਵਾਮਨ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪਾਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਜਣਗੀਆਂ। ਬਿਰੈ ਤੁਮ ਤੇ ਇਹ ਧਰੋ ਨਾ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਸਭ ਜਾਣਨ ਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ। ਬਨੈ ਨ ਕਹਿਬੋ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਰੱਖੋ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਬੋ ਨਾਥ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਦੀਨ ਮਨਾਥ ਸਹਿ ਗੁਣ ਮਾ ਜਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਸੰਗ ਬਿਨਤੀ ਏ ਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋ ਛੋਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਿਉ ਤਲੈ ਪ੍ਰਭ ਦਛਣ ਔਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਜ ਉਮਰਾ ਪਠਿਓ ਗੁਰ ਪਾਹੂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਮਰਾਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਧਾਰਿਆ ਤੋਰ ਕਰ ਜੋਰ ਨਮੋ ਕੀਏ, ਇਸ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੰਗ ਜੀਤ ਸਲਤਨ ਕੋ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਥਰੋ ਸੁਹਾਈ, ਔਰ ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਿਤ ਕਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੇਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਗਤ ਰਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਮਿਰਦ ਬਾਗਨ ਕੋ ਕੈਲ ਘਰ ਖਾਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸੀਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਖੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਾਇਓ ਬਿਨ ਮਨਹਿ ਕਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜ ਹੋਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ, ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤ ਹਮ ਚਲ ਆਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਮਰਾਵ ਕਹਿਣ ਪੁਨ ਲਾਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਓ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਬਨ ਰਾਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸ਼ਰੀਨ ਤੇ ਡਰਪੰਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਿਸੇ ਆਏ ਸਕੈ ਨਾ ਕਦੰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਸੋ ਮਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ, ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐ ਸਕੇਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਵਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਮਾਨ ਵਧਾਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਨਿਤ ਬੈਠ ਤਕ ਸੋ ਸਮੁਦਾਈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਸੁਗਤ ਰਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਕੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਐ ਕਿਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਉ ਦਰਸ ਅਵਲੋਕਨ ਥੈ,
ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਕੀਨਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਰੋ ਪਾਉ ਤਿਸ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਗਮਨਿਓ ਤਦ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਲ ਹੀ। ਕਯੋ ਸਾਸੁ ਹਰ ਕਬਸਾਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਢੇਰੇ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਥਲ ਕੀਏ ਸੰਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਧੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਇਓ ਮੰਦਰ ਬਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਉ ਭਾਈ ਇਤ ਸਤਾਨ ਬਿਦਤਾਏ ਸੁਨਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜੋੜ ਕਰਾਇਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੁੰਦਰੀ ਕਰੀ ਟਿਕਾਣਪੁਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕਾ ਗਏ ਆਪ ਰੋਹਨ ਬਾਸ ਤੋਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਗਰੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਭੇਨ ਕੋ ਨਿਜ ਗਮਨ ਸੁਨਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਨ ਸਕਨ ਕੋ ਮੇਲ ਸੁਹਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅਨਗਾ ਗੋਰਨ ਤਰ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਸੁਗਬ ਸਦਨ ਨੇ ਹੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਾ ਭਾਵਨਾ ਤਰੇ ਬਲੋਕੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਥਾ ਸਭਨ ਲਖ ਲਖ ਦ੍ਰਿਗ ਰੋਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਗਨ ਅਰਬਿੰਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਦੋਂ ਚਕੋਰਨ ਚਿਤਵਿੰਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਕਟਾਸ਼ ਸ਼ਬੀਲੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਭ ਪਰਗਾਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰਸੀਲੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਸਨਦ ਬੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨੱਧਬੱਧ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਸਾਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ, ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਭ ਕੇ ਤਬ ਨਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਧਾਰੇ ਪਗਮਾਥ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਇਤ ਅਰੋਬੇ ਹੈ ਨਵਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਰਨ ਸਮੈ ਰੂਪ ਜਸ ਦੇਸੂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਧਰਿਓ ਤਸ ਕੰਤ ਹਮੇਛੂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗ ਰਕਾਬ ਭਰ ਪੇ ਅਸਵਾਰ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਦ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਗ ਚਲੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਰਪੁਰ ਜਨ ਗਣ ਕੋ ਤੈ ਖਲੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸੰਗ ਸਦਾਈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਰਹੀ ਸੁੰਦਰੀ ਆਏ ਸੁਪਾਈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਿਕੇ। ਅੰਤ ਲੰਗ ਕਤਕ ਪ੍ਰਭ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਢੇਰ ਸੁਥਲ ਡੇਰਾ ਪੁਨ ਕਏ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਕਰ ਮਜਲ ਸੁਖਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 3 ਦਿਨ ਮਜਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈ ਅਗਹਾਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ? ਪੰਜ ਕੋਸ ਮਥੁਰਾ ਜਬਰਹੀ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ 5 ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮਥੁਰਾ 5 ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਵਰ ਕਰਾਏ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਸ ਬਸਰਾਮੇ ਖਾਨ ਰੁਪਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀਤਾ, ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ। ਸਬਦ ਜਥਾ ਸੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਥਾ ਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ, ਨਿਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਨੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸੋਚ ਸਿਨਾਨੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੌਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਹਰੋ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੜ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਮਥੁਰਾਪੁਰੀ ਨਿਹਾਰੀ, ਮਥੁਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਬਿਲਾਸ ਕੀਨ ਸਗਰ ਧਾਰੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ ਜਿਸ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਕੀਓ ਸਗੜੇ ਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਪ੍ਰੇਮੀਓ 2 ਮੰਨੇ ਗਏ ਐ। ਇੱਕ ਬੂੜੀਆ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੂੜੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੂੜੀਏ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਤਟ ਜਮਨਾ ਜਲ ਹੀਰਾ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਆਮ ਸੁਲਨ ਰੂਪ ਸੁਦਰਖੈ, ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉ ਆਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਸੁਤਾ ਭਾਵ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਕਲ ਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੋਕਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਜੀ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਕਲ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੂਤਨਾ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਝੁੰਘਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਾਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਾਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਬ ਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਕਾਸੁਰ ਅਗਾਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਕਾਸੁਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਗਾਸੁਰ। ਉਹਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਇਉਂ ਅਗਾਸੁਰ ਦੈਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਆਸਣ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਵਛੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊਆਂ, ਤੇ ਗਊਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਛੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਲੋਪ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਪਸ ਵੱਛੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਗੋਵਰਧਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟ ਗਈ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਵਰਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਨੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਏ ਜੈ ਸੁਰਪਦ ਕੋ ਮਾਨ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਦਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਤਾਲ ਬਲੋਕਿਓ ਜਾਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਛੜ ਕੁਦੰਬ ਪਰ ਕੂਦੇ ਧਾਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਲੀਨ ਖੀਲ ਜੈ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੰਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੋਪੀ ਗਣ ਕੇ ਪਟਹਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੁਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਜੈ ਧੇਨ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਮਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੇਨਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸੀ ਨੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਫਿਰ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਤਰ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖੇਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤਰ ਸੋ ਫਿਰ ਹੇਰੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਕੌਤਕਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਨਾ ਕੋ ਰੰਗ ਪੁਨਿਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੈ ਧੁਬੀਆ ਹੱਥ ਸੋ ਦਰਸਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋਬੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ। ਮਿਲੀ ਕੁਬਰੀ ਕੁਬ ਸੁਦਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਬਜਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਬ ਸੀ ਇਹ ਕੰਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਬਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਬ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਬਾਰ ਤੁਰਖ ਤੋਰਿਓ ਧਰ ਡਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਚਰ ਖੂਨੀ ਦੰਦ ਖਾਰੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਮਲ ਚੰਡੂਰ ਮੁੱਢ ਜੈ ਮਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੱਲ ਚੰਡੂਰ ਸੀ ਇਹ ਕੰਸ ਦੇ, ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੰਸ ਦਮਦ ਨਾ ਬੌਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਪਦਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਰਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੰਸ ਨੂੰ। ਪੁਨ ਬਸਰੇ ਜੋ ਕਾਟ ਭਰਿਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਾਂਤ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੀਉ ਦਾਨ ਦਿਜ ਤੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਐ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਤਨੁਜਾ ਤਟ ਬਹਿਰਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਰਤ ਭਏ ਸਰਬਰ ਤੈਂਡੀ ਗਾਈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ ਟਿਕ ਗਏ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਲਵੰਗਮ ਗਨ ਕੂਦਤ ਆਈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਵੰਗਮ ਨਾਮ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸਿਪਰ ਢਾਲਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਾਂਦਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਲੋਟ ਆਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਮਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਸੀ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀਸਣ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ, ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਠਾਈਆਂ ਛਕ ਗਏ। ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਢਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਢਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਢਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਢਾਲ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਿਆ, ਨੇੜੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਾ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਰਗ ਹੋਏ ਡਰ ਭਾਗਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਫੇਰਿਓ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਨਿਵਾਇਓ ਮਾਥ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨ ਮੋਦਕ ਤਲ ਦੀਨ ਸਿਆਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਡੂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਕਰ ਸ਼ੀਕਰ ਫਾਂਦਿਓ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਗਨ ਬਿਲੋਕ ਸੁਚੇਤੀ ਕਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਸਤੂ ਸੁਧਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਪਾਏ ਬੇਦੀਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਨ ਪਾਨ ਕਗਨ ਸਮਝਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ। ਸੌਜ ਸਨਾਨੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਨਿਸਾ ਮਝਾਰਾ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸਾਰਾ।